भविष्यवाणी कर महामुनि व्यासदेव ना कलौ 10 सहस्राणी विष्णु तेजंती मेदिनी भगवान विष्णु बारंबार अवतार नियंती किंतु अच्युत महापुरुष व्यास कहले महामुनि व्यास किंतु 10,000 वर्ष कलिजुग भोग परे भगवान विष्णु आ मेदिनी रे अवतार ग्रहण करिवे नहीं। वर्तमान तो कलिजुग 10,000 वर्ष भोग जाइने ना पर पांजी देखिए कैलेंडर देखिए आम जहाँ कहबू तथ्य तत्व आपण प्रमाण देवु मालिका शास्त्र प्रमाण देवु कैलेंडर देखुना घरे पांजी देखुना कलिजुग केते भोग होइछि वर्तमान 2024 मसीहा सुधा कलिजुग भोग होइछि 5,126 27 वर्ष किंतु कलिजुग व्यास मुनि महामुनि व्यास लिखिले कलिजुग जेतले 10,000 वर्ष भोग होइजिवो सेतले भगवान विष्णु आ धराधाम रे अवतार नेबे नाही मेदिनी त्याग करदेबे। तदर्धं ग्राम देवती तदर्ध माने तार अधा 10,000 अधा केते 5,000 कलिजुग भोग बेलू ग्राम देवती आउ गाँर मंदिर रे नहीं बोली व्यास महामुनि व्यास लिखिछन प्रमाण दउछु आपण आमे कहू अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम शिवकल्प नवखंड निर्घंटरे एई भविष्यवाणी कली कौन कहले ग्रामे ग्राम देवी अपूजा रहिबे वृंदावती फिंगी देवे बहुल वृंदावती फिंगी देवे मनीष पणिया करी चंदी परा कथा कहिब कि केबे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मालिकार लिखिले ग्रामे ग्राम दियो अपूजा रहिबे वृंदावती फिंगी देवे मनीष तैयारी करिछंदी परा कथा कहिब कि केबे जहाँ महामुनि व्यास भविष्यवाणी करथिले ताहा आज कौन सत हिनी अच्युतानंद भविष्यवाणी मालिका देखु सत 600 वर्ष तले कहिथिले ग्रामे ग्राम दियो देवता माने ठीक समय आज कौन पूजा पाउछ नीति कौन सब ठाकुरंगर ठीक समय गोटे समय ज्ञान अच्छी नीति निर्घंट कर जाई थाए शास्त्रीय मत अनुसार ध्यान देवे कथा उपरे जेतेबेले गोटे मंदिर रे कौनसी दियो देवतांगर प्राण प्रतिष्ठा हुई ये प्राण प्रतिष्ठा रे 10 स्नान विधि परे जेतेबेले मूर्ति रे प्राण संचालित करा जाए प्राण प्रतिष्ठा ही जानती गोटे पत्थर मूर्ति हेउ बा मार्बल मूर्ति हेउ बा मुगुनी पत्थर मूर्ति हेउ सेतेबेले कौन हुए से पत्थर मूर्ति रे प्राण संचार ही जाए से जीवंत ही जाए ये कथा हमें कहू ना किए ज्ञानी गुणी मंडली ये पुराण शास्त्र रे कथा वर्णित ही अच्छी से जीवंत ही जाए प्राण तादर प्रतिष्ठा ही जाए प्राण प्रतिष्ठा परा प्राण प्रतिष्ठा ही जाए प्राण संचार ही जाए कथा कुआ चली बोली पारुथा देवता ही जानती लाकिले ओ करंती एवं तांकर पूजार्चना पई नीति निर्घंट ही था ओ समय रे मंगल आरती हेबो क्यों समय रे नीति हेबो प्रथम ये सब नीति निर्घंट ही था से नीति अनुसार पंडित पूजक माने नीतिकांति से देवतांगर करंती मंदिर रे नहीं ये आदिम समय चली आसुची पुराण जुगर चली आसुची प्रथा परंपरा नहीं बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की अच्युतानंद मालिकार जहाँ लिखिते ताहा ही लिखि नथिले ग्रामे ग्राम दियो अपूजा रहिबे वृंदावती फिंगी देवे कलिजुगर लोक मैंने वृंदावती की आम आगुरी आप जी 50 60 70 वर्ष 100 वर्ष तलू जातु घर बाहर वृंदावती माँ को मुंडिया मारदी जाऊे नहीं मुंडियाटे मारिक वृंदावती पाखे जाऊे सकाल सन्धार वृंदावती पाखे संध्या ठीक समय दौले आज अच्छी आज ये नियम समझे पालन करूना विज्ञान चाकचक्य भितर आधुनिकतार चाकचक्य भितर विज्ञान मिछ दुआई दे अपसंस्कृति पछरे गोड़े पाश्चात्य संस्कृतिर कबल पड़ी आज ये प्रथा परंपरा को कलिजुगर आधुनिक मनीष आज बोली अपसंस्कृति पछरे गोड़ी ये कथा अच्युतानंद लिखिले वृंदावती फिंगी देवे आ जुक्ति करी कहे जदि किए पचारिदेला ये ठाकुर मुंडिया ये कहीं मनीष पणिया करा कथा कहे ये वृंदावती की मनीष तैयारी करछि ये पत्थर मूर्ति की तो मनीष तैयारी करछि ये कौन के कथा कह कहीं पूजा करवा ये कथा हम बोली महापुरुष मालिकार लिखिते बुझे
ଆଜି ତାହା ହିଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଗାଁରେ ଗାଁ ଦିଅ ଦେବତା ମାନେ ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ତ୍ୟାଗ କରିବେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମହାମୁନି ବ୍ୟାସ କହିଲେ ତଦର୍ଥଂ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ, କଳିଯୁଗ 5000 ବର୍ଷ ଭୋଗ ବେଳକୁ ଗାଁର ଦିଅ ଦେବତା ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତଦର୍ଥଂ ଜାହ୍ନବୀ ଗଙ୍ଗା, ତାର ଅଧେ କେତେ 5000 ବର୍ଷ ଭୋଗ ବେଳକୁ କଳିଯୁଗ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମାନେ ଦିଅ ଦେବତା ମାନେ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାର ଅଧା ହେଉଛି 2500 ବର୍ଷ। 2500 ବର୍ଷ ଭୋଗ କଲେ କଳିଯୁଗ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ପାତାଳଗାମୀ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଲା। ମହାପୁରୁଷ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ନଦୀ ଫାଟି ଯିବ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପାତାଳେ ଅମ୍ବୋ ଲୁଚିବ, ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ପୁଣ ପାପ ଭରା ଯୋଗେ ପାତାଳଗାମୀ ହୋଇବ। ନଦୀ ଫାଟିଯିବ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପାତାଳେ ଅମ୍ବୁ ଲୁଚିବ। ଅମ୍ବୁ କହିଲେ କ'ଣ ଜଳ? ଅମ୍ବୁ କହିଲେ ଜଳ। କହିଲେ ନଦୀ ଫାଟିଯିବ। ଆଜିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାଳିକା ସତ ହେଇନି କି? ଆମେ ଏଇ ମାଳିକାର ପଦଟା କେଉଁ ମାଳିକାରୁ ଗାଇଲୁ ବୋଲିଲୁ ନା ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକା। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମହାପୁରୁଷ ମତ ବଳରାମ ଦାସ। ଆଜି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଟି ଯାଇନି? ନଦୀ ଯଦି 60-70 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯିବା, ନଦୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସବୁ ଫୁଲ ହେଇକି ଥିଲା ନା, ଜଳ ଫୁଲ ହେଇକି ଥିଲା। ନଦୀ ନାଳରେ ସବୁ ଗାଧଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଖିଣା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ ଆଉ ଅଛି? ନଦୀ ଶୁଖିଗଲାଣି। ନଦୀ ଆଉ ଶୁଖି ନାହିଁ, ନଦୀ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି। ନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉନାହିଁ, ନଦୀରେ ଜଳସ୍ରୋତ ଆଉ ନାହିଁ, ନେଳି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଗାଧୋଇବା ଉପଯୋଗୀ ସେ ଜଳ ନାହିଁ। ନଦୀ ସବୁ ଫାଟିଗଲେ ଯିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପାତାଳେ ଅମ୍ବୁ ଲୁଚିବ। ଅମ୍ବୁ କଲେ ଜଳ, ପାତାଳଗାମୀ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ପୁଣ ପାପ ଭରା ଯୋଗେ ପାତାଳଗାମୀ ହୋଇବ। ମା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ପାପ ଭାରା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ହେଇନି କି ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଯେଉଁ ଆମେ ଅତୀତରେ ବହୁବାର ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଧରାବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗୀରଥକୁ ଘୋର କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଭଗୀରଥଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତାଙ୍କର ଜଟା ଦେଇକି ବହି ଆସିଥିଲେ, ପାତାଳଗାମୀ ହେଇଥିଲେ। ଏ ଧରାଧାମରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥିଲେ। କପିଳ ମହାମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ 60,000 ସଗରପତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପତିତ ପାବନୀ ମା ଗଙ୍ଗା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଲେ। ଆଜି ସେ ଗଙ୍ଗାରେ କ'ଣ କଲେ? ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଶବ ଭସେଇଲେ, ଅପରିଷ୍କାର କଲେ। ମା ଗଙ୍ଗା କେତେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଧରାଧାମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଣିଷ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଆଜି କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ସେଇ ତପସ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଭଗୀରଥଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଗଙ୍ଗାରେ ମଳମୂତ୍ର ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର କଲା, କ'ଣ ଆବର୍ଜନା ଗଙ୍ଗାରେ ଭସେଇକିରି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏ ପାପ ଫଳରେ, ଏଭଳି କ୍ରିୟା ଫଳରେ ମଣିଷର ଆଜି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ପାତାଳଗାମୀ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ହେଇଛି। ଉପପୁଷ୍ପରିଣୀ ଅତି ଦୀର୍ଘ ପୁଣି ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ନହିବ, 3 ଦିନ ଏକା ଜଳର ଭବକା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଉପପୁଷ୍କରିଣୀ ଅତି ଦୀର୍ଘ ପୁଣି ଖୋଳିଲେ ପାଣି ନହିବ। ଅତୀତକୁ ଯଦି ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକା କେତେ ସତ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବା। ଆଜି ଯଦି 50-60 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯିବା, ଟିକେ କେଉଁଠି ମାଟି ଖୋଳିଦେଲେ ପାଣି ପାଇଯାଉଥିଲେ। ପାଣି ଭୂପୃଷ୍ଠର କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳୁଥିଲେ, ମାଟି ଖୋଳୁଥିଲେ ବା କୂଅ ଖୋଳୁଥିଲେ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ପୋଖରୀ ଖୋଳୁଥିଲେ କି ବାମ୍ଫି ଖୋଳୁଥିଲେ, ଅଳ୍ପ କମ୍ ଖୋଳିଲା ପରେ ପାଣି ମିଳିଯାଉଥିଲା, ଜଳସ୍ତର ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇକ୍ଷଣା ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଲେଣି ଭୂପୃଷ୍ଠର ଜଳ ଧୀରେ 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 ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି। ଏ କ'ଣ ମିଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ମାଳିକା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେତେବେଳେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଦିନେ ବୋଲି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଜି ହେଉଛି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଜୀ କି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏମିତି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାମେ ଅସ୍ତୁ ନେତ୍ର ଦକ୍ଷିଣେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଖଞ୍ଜିବୁ, କୁଶ ହେବ ନଦୀ ସକଳ ରାମ ନିଶ୍ଚେ ଦେଖିବୁ, ପଙ୍କିଳ ଯେ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇବ ପଙ୍କ ଫାଟି ନ ଯିବ,
ବିନ୍ଦୁ ନ ପଡ଼ିବ ମହିରେ 3 ବରଷ ଯିବ। ଜଳର ଅଭାବ ପଡ଼ିବ, ଦିନକୁ ଦିନ ଜଳର କଷଣ ହୋଇବ ଯେ ପକ୍ଷୀ। ଶୁଣ ଏ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଦିନକୁ ଦିନ ଜଳର କଷଣ ହବ ନାଇଁ? ଆଉ ଜଳର କଷଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଜଳ ଆଗକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ସପନ ହେବ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବାବୁ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କଥା ନିହତ ହେବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଲେ ବାବୁ, ବାବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଲେ। କହିଲେ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଆଜି ଯଦି ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ଜାଣିଲେଣି ଯେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଜଳ ଧୀରେ 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 ତଳକୁ 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 ଆଜି ଖସି ଯାଉଛି। କୂଅ ବାମ୍ଫି ଖୋଳିଲେ, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳିଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ସହଜେ ଜଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ ଆଗକୁ। ତେଣୁ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଯଦି ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ସ୍ୱପ୍ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେ କୂପ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅତି ଦୀର୍ଘ, ପୁଣି ଖୋଳିଲେ ପାଣି ନହିବ। 3 ଦିନ ଏକା ଜଳର ଭୋକା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ବୁଝିଯିବ। ବୁଝିଲେ, ଏ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ନଦୀରେ ଯେ ଜଳ ସବୁ ଶୁଖିଯିବ, ଧାର ଛିଡ଼ି ହେବ ନେଳି, ଜନ ଗୋରୁ ମୀନ ଜନ୍ତୁ ଆଦି ମାନ ସମସ୍ତେ ହେବେ ବିକଳି। ମହାପୁରୁଷ ନଦୀରେ ଯେ ଜଳ ସବୁ ଶୁଖିଯିବ, ଧାର ଛିଡ଼ି ହେବ ନେଳି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନା। ଆଉ ଜନ ଗୋରୁ ମୀନ ଜନ୍ତୁ ଆଦି ମାନ ସମସ୍ତେ ହେବେ ବିକଳି। ଖାଲି ପାଣି ବିନା ବା ଜଳ ବିନା କେବଳ ମଣିଷ ବିକଳ ହେବ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଜନ ଗୋରୁ ମୀନ ଇଏ ସମସ୍ତେ ବିକଳ ହେବେ ପ୍ରାଣୀ ବା ପାଣି ପାଇବା ବିନା। ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଯାକ ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, କେବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁଟା ଠିକ୍ ଚାଲିବ, ଆଉ ସବୁ ଋତୁ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ମନସୁନ ଆସିଗଲାଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମନସୁନ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲାଣି। ଏତିକି ସମୟରେ ଏତିକି ଦିନରେ ଆଉ 3 ଦିନରେ ମନସୁନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ କେରଳ ଛୁଇଁ ସାରିଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଲାଣି। କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମାନେ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାହା ସତ ହେଇଛି କି? ତାହା ସତ ହେଇଛି? କାହିଁ ବର୍ଷା ହଉନି? ମହାପୁରୁଷ ତ ଲେଖିଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ଅଚଳ ହୋଇବ ବାବୁ, ଅଚଳ ହୋଇବ। ହରିଙ୍କର ଚକ୍ର ଖାଲି ଘୋରଣା ଯେ ଥିବ ବାବୁ, ଘୋରଣା ଯେ ଥିବ। କହିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ଅଚଳ ହେଇଯିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଆସିଯିବ, ଅଚଳ କାମ କରୁନି, ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ବଣା ହୋଇଯିବ, ତିଥି ଲଗ୍ନ ନ ମିଳିବ। ଖଡ଼ିକାର ମାନେ ଗଣନାକାରୀ ମାନେ ଗଣନା କରି ଯଦି କହିଥିବେ ନାହିଁ ବର୍ଷା ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ହବ, ହବନି, ସେ ବଣା ହେଇଯିବେ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ହେଇଛି, ଋତୁଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ପାପ ଫଳରେ, ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ଫଳରେ ତାହା ହେଇଛି, ତାହା ଏଇ ସମୟରେ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଘଟିଲା।